Respected dignitaries, respected guests, and all my dear participants. First of all, I appreciate the efforts of my young colleagues in organizing the third this academic year. I especially congratulate Vishak Chandran, the coordinator of this webinar, Shirna Miss, the joint coordinator, and their team members for selecting such an apt topic for this webinar in connection with Teachers' Day. Nowadays, there is increased use of internet and social media, especially by the young generation, for their studies as well as for entertainment. Naturally, there are more traps or hidden pits connected with the social media. Those traps and pits are prepared by criminals, and their main target is the young generation, the intellectual group. They want to misguide, misuse, and exploit the youth. It is here we should appreciate the importance of teachers. A teacher should not be considered as a mere transferer of knowledge. In the modern world, a teacher is not so important in gaining knowledge. But without a teacher, many aspects and many values required for our life will be lacking in students. A teacher is a genuine friend. A teacher is a well-wisher of students. He always observes the students, identifies their strengths and weaknesses, evaluates the environment, predicts possible problems, find out suitable solutions, and thus helps the students to attain what they want to achieve. A teacher is never tired of helping his students. I have only one request or one advice to my dear students. Always, especially in times of threats, in times of difficulties and problems, you please contact your teacher. I assure you, the teacher will be with you for your safety and goodness. Now coming to my duties. First of all, I am very proud to welcome our principal, respected Bridget Miss, who is our motivator to this event. We have with us Sri Arun Kumar Sir, our resource person and chief guest of the day. He is the most suitable hand for this topic, and I am sure that he will enlighten all the participants about the good and bad in the cyber world. I am sure he will enable us to say no or yes to the attractions of cyber world. On behalf of all, I cordially welcome Arun Kumar Sir to this event. I am happy to welcome our Vice Principal, Reverend Dr. Xavier C.S., our well-wisher and facilitator to this event. The encouragement behind all our activities is from our loving Telli Sir, the IQST coordinator. I warmly welcome him to this event. I use this opportunity to extend hearty welcome to all teachers, all noting staff, especially Reverend Father O.C. Joseph, our coordinator, and all supporting hands and the elected participants, including my dear students, to this event, and thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite our respected principal, Dr. Bridget Paul, for the principal address and the inauguration of the webinar. Good afternoon, all. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയും റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുമായ മിസ്റ്റർ അരുൺ കുമാർ കെ ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഗുരുകുലം പ്രോജക്ട്.
കോളേജിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സേവ്യർ ചീരന്തറ, കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് നടക്കൽ, IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് ടി തെല്ലിൽ, വെബിനാർ കോർഡിനേറ്ററായ മിസ്റ്റർ വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ, മറ്റു അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഒരിക്കൽ കൂടി കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അധ്യാപകർ ക്ലാസ് മുറികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടവരല്ല, മറിച്ച് കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ കടമയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വെബിനാറിന്റെ പേര് ഹിഡൻ പിറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് മാജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ഡു എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു സൈബർ ലോകത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ സൈബർ വേൾഡില് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ, ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരുക്കുന്ന ചതിക്കുഴികളിൽപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വഴിമാറി ദിശ മാറി പോകുന്നത് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വെബിനാറിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സൈബർ വേൾഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെന്നെത്താൻ പറ്റാത്ത യാതൊരു മേഖലകളിലുമില്ല. അപ്പൊ അവരൊരു അമ്പരപ്പിന്റെ ഒരു മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയാഥാർത്ഥമായ ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് പലപ്പോഴും കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ പരിവരുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് പലപ്പോഴും അവർക്ക് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അവരെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചു കൂടാ. ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ചതിക്കുഴികളിൽ നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം, വളരെ ഇന്റലിജന്റ്ലി നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം തരുന്നവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഈ ഒരു വെബിനാർ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു വേറൊരാളുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഇന്ന് യാതൊരു പരിമിതികളുമില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലീസായ ഒരു സി യു സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലൈഫില് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് വേറൊരാൾക്ക് ഈ ഒരു സൈബർ വേൾഡ് വഴി നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. ആ സിനിമയെ ഒരാളുടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു ക്രിമിനലിന് ഒരാളിനെ ഒരാളെ ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറി അയാളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു സൈബർ ലോകം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വെബിനാർ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിന്റെ ജോർജ് ജോസഫ് നടക്കിൻ സാറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. I would like to call upon Reverend Dr. Xavier C.S. CMI for the felicitation. കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വെബിനാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നേരുകയാണ്. കോളേജിന്റെ ആരാധ്യയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചർ, കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം തലവൻ രാജിത, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് അനധ്യാപകരെ, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ അക്കാദമിക വർഷം കൊറോണ ബാധിച്ചുവെങ്കിലും പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള വെബിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ടീച്ചേഴ്സിനോടനുബന്ധിച്ച കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം
ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ചതിക്കുഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കുട്ടികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെബിനാർ എന്നിവിടെ നടത്തുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ വെബിനാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ച കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അനുമോദിക്കുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന രാജു സാറിനെയും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഇതിനെയും വൈശാഖിനെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വിദഗ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം മുന്നോട്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഉത്തരോത്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് അരുൺകുമാർ സാറാണ്. വളരെ സ്നേഹത്തോടും താല്പര്യത്തോടും കൂടെ ഞാൻ അരുൺകുമാറിനെ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണല്ലോ കുറെ കൂടി നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടാവുക. നമുക്ക് പരസ്പരം സഹായമായി നിന്നുകൊണ്ട് കോളേജിൻ്റെയും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും പൊതുവായ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് അത് കുട്ടികളെന്ന് എന്ന് മാത്രം പറയാനാവില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചതുപോലെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, പ്രായമായവർ പോലും ഇതിൻ്റെ ചതിക്കുഴിയിൽ പലപ്പോഴും പെട്ടുപോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് ഈ ചതിക്കുഴികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചതിക്കുഴികൾ എപ്രകാരമാണ് ഓരോ ജീവനെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഈ വെബിനാർ സഹായകരമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഈ വെബിനാറിൽ ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി അരുൺകുമാർ സാറിനെ ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാർത്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, Father. Next is our technical session. I proudly invite Mr. Arun Kumar KR, ASI of Police and coordinator of Operation Gurukulam project. Principal, Vice Principal, Commerce വിഭാഗം അധ്യാപകർ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, ഇന്ന് എന്നെ എടുപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക്കൽ പിറ്റ്ഫോൾസ് ഇൻ ദ മാജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്താണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. അതിന്റെ കാരണം ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയാതെ പല വിധത്തിലുള്ള ചതിക്കുഴികളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന നിരവധി കുട്ടികളെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകളുടെ ആഴം വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദ വാച്ച് ഡോഗ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനഭിലഷണീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സൊസൈറ്റിയെ രക്ഷിക്കേണ്ടുന്നത് പോലീസിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. അവരാണ് നാളത്തെ ലോകം എന്താണെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടുന്നത്. അവർ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോകേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കേണ്ടുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ ചെറിയ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി പിടിച്ചിട്ടുള്ള കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, അഥവാ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള കൗമാരക്കാർ, ഒരു 22 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 100-ലധികമാണ്. ഓർക്കണം, വളരെ ചെറിയ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവരിൽ പലർക്കും നിയമം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരായിരുന്നു. ഒരു ആവേശത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നവരായിരുന്നു. ആ കാണിച്ചുകൂട്ടലുകൾ അവസാനം നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട് ജയിലിലാക്കപ്പെടുകയും ഭാവി കുഴപ്പത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സ് തകർന്നു. അവസാനം ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം. അവരെയൊക്കെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നിയമം വളരെ ശക്തമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം.
നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ മഹാരാജ്യത്ത് വളരെ ശക്തമായ നിയമ സംവിധാനമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ നിയമത്തിന്റെയും അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ്. ഈ ഭരണഘടനയെ ആസ്പദമാക്കി ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങൾ പിന്നീട് കാലാനുസൃതമായി ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ഈ തരത്തിലുള്ള ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോരാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നിയമത്തെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവരും കരുതേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർ ഫുൾ ടൈം ഗാഡ്ജറ്റ്സിലാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറയുമായിരുന്നു, ഒരല്പം റെസ്ട്രിക്ഷൻ വയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എപ്പോഴും നൽകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നൗ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് കോവിഡ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബിനാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളെ ഈ സാധനം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അത് വിശ്വസിച്ചാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയും, എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം അയാളുടെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് പരിശോധിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ബേസിക്കലി ഞാനൊരു സൈബർ കോപ്പാണ്, സൈബർ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ച് അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം എനിക്ക് അയാളുടെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ കാരണം അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അയാളുടെ ബ്രൗസിംഗ് ഹിസ്റ്ററി, അയാളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്ന ഹിസ്റ്ററി, അയാൾ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം അയാളുടെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് പരിശോധിച്ചാൽ അയാളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിലും വൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് അയാളുടെ സൈക്കോളജിയും അയാൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരാളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് അയാളുടെ ഗാഡ്ജറ്റിൽ പ്രതിധ്വനിക്കപ്പെടുന്നത്. അറിയാമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. തൽക്കാലം അറിവില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളെയോ മറ്റാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒളിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിലോ പോലീസിന്റെ മുമ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം റീട്രേസബിൾ ആണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചു കിട്ടും. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും അത് തിരികെ എടുക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ തീർച്ചയായും പോലീസിന്റെ കൈവശമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ വളരെ സെൻസിറ്റീവായും വളരെ വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടും കൂടി മാത്രമേ ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറ്. വളരെ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിയമം ഉണ്ടായി, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമം, ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമം. ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ആധാരശിലകൾ. ഇതൊക്കെയാണ്. അതിനുശേഷം കാലാനുസൃതമായി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പോലീസുകാർക്ക് പുതിയ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അഭിമാനമല്ല തോന്നുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ സങ്കടമാണ്. കാരണം പുതിയ നിയമങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് വളരെ വിഷമങ്ങൾ തന്നെയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. കാരണം അടുത്തിടെ ഉണ്ടായി വയോജന സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിയമമൊക്കെ ഉണ്ടായി. പ്രായമായ അച്ഛനും അമ്മയും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നിയമം മൂലം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, സങ്കടമാണ്. കാരണം സാമാന്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും പേരിലൊക്കെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിയമം മൂലം അതെല്ലാം നടത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോ മനസ്സിൽ എവിടെയോ ഒരല്പം കണ്ണുനീർ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും ആളുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ അത് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് മറ്റു തരങ്ങളിലൊക്കെ അവനവന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. സമൂഹത്തിനും മറ്റു വ്യക്തികൾക്കും മോശമുണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റ് നിയമം മൂലം ഇത് നിരോധിക്കണമല്ലോ, ഒരു നിയമം, ഒരു കോഡ് ആൻഡ് കോണ്ടക്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ, ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കോഡ് ആൻഡ് കോണ്ടക്ട് ഉണ്ടാവണമല്ലോ എന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് 2000-ലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ നിയമത്തിന്റെ പേര് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് എന്നാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് കുട്ടികൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നിയമമാണ്. നെറ്റിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വലിയ വലിപ്പമുള്ള നിയമമൊന്നുമല്ല. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് എന്നുള്ള നിയമമാണത്. അപ്പൊ ഈ നിയമം കാലാനുസൃതമായി, കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറും അതിന്റെ അനുബന്ധ മേഖലകളും ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓരോ ദിവസവും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് നിരവധി അമെന്റ്മെന്റുകൾ, ഭേദഗതികൾ വരുന്നുണ്ട്. 2008-ലാണ് ഒരു മേജർ അമെന്റ്മെന്റ് വന്നത്. അതിനുശേഷം 2000 നിയമം വന്നിട്ട് 2008-ലാണ് ഒരു മേജർ അമെന്റ്മെന്റ് വന്നത്. അപ്പോ ഈ നിയമപ്രകാരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വലിയ വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ്. അത് അവരറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ കേരള പോലീസ്, നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഗുരുകുലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായും ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എന്താ പറയാ, സ്കൂൾ സ്കിപ്പേഴ്സിനെ ട്രേസ് ചെയ്യാനും അവരെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ സൈബർ അഡിക്ഷൻ, ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ, അതുപോലെ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, ഇവരെല്ലാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്കുമൊക്കെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് മാറേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളും നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ, അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുമ്പോ, അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ, ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നഗ്ന സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നത് ആൺകുട്ടികളാണ്. പലർക്കും നിയമം അറിയില്ല. അപ്പോഴത്തെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ വിചാരങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക, ആ പ്രവർത്തനം പിന്നീട് നിയമത്തിന് പ്രശ്നമായി വരുമ്പോൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികള് എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തമാശയ്ക്കൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. പലരും തമാശയ്ക്ക് കൂട്ടുകാരുടെ പേരിൽ ഫേക്ക് ഐഡികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരുടെ പേരിൽ. അതൊരു പക്ഷേ അവരെ കളിയാക്കാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയാ, അവരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളിയാക്കി എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മൈനർ പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ അടുത്ത് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞു, സാറേ എന്റെ മോന്റെ പടം വെച്ചിട്ട് അവന്റെ സ്കൂളില് ഒരു ഫേക്ക് ഐഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവന്റെ പടമാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അവനപ്പൊ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവനോട്, എടാ നിന്റെ പേരിലുണ്ടോ, അതിനകത്ത് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞപ്പിപ്പയ്യൻ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഞപ്പിപ്പയ്യൻ എന്നുള്ളൊരു പേരൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി. ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ പ്രൊഫൈല് പിക്ചർ ഇവന്റെ ആണ് കിടക്കുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സ് വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് വേറൊരു പെൺകുട്ടിയോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി. അവൻ ചെന്ന് അവളോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. അവൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഫ്രണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇവനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടി പോയി ഈ വേറൊരു പയ്യന്റെ അടുത്ത് കാര്യമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇവന് വലിയ വിഷമമായി. അവന്റെ പ്രണയഭംഗത്തിന്റെ വേദന അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവന് തീർച്ചയായും അവൻ്റെ ഒരു പണി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അവൻ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ്, ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നും ഈ പയ്യന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി ഇവന്റെ പേര് ഞപ്പി പയ്യൻ എന്നുള്ള പേരും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇത് ചെയ്തു. അറിയാമോ, തമാശയ്ക്ക് ചെയ്തതാണ്, ഒരു രസത്തിന് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, എടാ ഇവന്റെ പേരിൽ ഞപ്പി പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ ഒരു പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പബ്ലിഷായി കാര്യങ്ങളായി. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിനകത്ത് എത്ര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിനകത്ത് 2-3 കുറ്റകൃത്യങ്ങളുണ്ട്. തന്നെയല്ല, ആ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് മറ്റാളുകളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒഫൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ആ പയ്യനാണെന്നുള്ള വ്യാജേന മറ്റുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിച്ചു, അത് അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ആണ്.
3 വർഷം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്. തന്നെയല്ല, മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് പോലീസിന് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഒരു തെളിവ് പോലും ഒളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു സംഭവത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് 3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്. അങ്ങനെ ഈ കുറ്റകൃത്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി വരുമ്പോ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വിചാരണ നടത്തിയാൽ 6 വർഷം വരെ ഈ പയ്യൻ ജയിലിൽ കിടക്കാം. കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും ചെറിയ കാര്യമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേരിൽ ഒരു ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഫൻസുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനിയുമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇപ്പോ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നിച്ചുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ചിലര് റിലേഷനിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അവരൊക്കെ പരസ്പരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മെയിലിന്റെ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡുകളൊക്കെ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. നല്ല ടൈംസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അത് ബാഡ് ടൈംസ് ആകുമ്പോൾ എന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ മറ്റൊരാൾ കയറിയാൽ അത് 3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ 3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്. കുട്ടികൾ ആരും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എടാ എന്റെ മെയിലൊന്ന് കയറിക്കേടാ, എന്നിട്ട് അത് എവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, നീ എടുത്തോ, ആ സാധനം നീ എടുത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിടാ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒന്ന് കയറിക്ക്, എന്നിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്ക്, ഇന്നയാൾക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് ഇക്കാര്യം. പക്ഷേ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാം. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകും. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഏത് ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറുടെ സർവീസാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏത് ഫോൺ നമ്പറുള്ള ഫോണാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആരുടെ പേരിലുള്ള വൈഫൈ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോലീസിന് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമാകും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവനവന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെയും യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഈവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളെ കൊണ്ട് പോലും തുറപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. തന്നെയല്ല, നമ്മൾ തുറക്കാനും പാടില്ല. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കുന്നയാളായിരിക്കും. അതായത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നീ ഒന്ന് അതിനകത്ത് കയറിക്കേടാ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തെളിവില്ല. പക്ഷേ കയറിയതിന് തെളിവുണ്ട്. അവന്റെ കൺസെന്റോട് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കൺസെന്റോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്ന് കയറിയത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ തെളിവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കയറിയതിന് തെളിവുണ്ട്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കോടതിയിൽ എന്താ വേണ്ടത്? കോടതിയിൽ തെളിവാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ സൈബർ ഒഫൻസുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ പറയും സൈബർ ഒഫൻസുകളെല്ലാം സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് എന്ന് പറയും. കാരണം സാക്ഷികൾ വേണ്ട, ഗാഡ്ജറ്റുകൾ കഥ പറയും. മനസ്സിലായോ? ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. 3 പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 3 പേരുണ്ട്. അതില് ഒരാൾ ചെയ്ത കാര്യം 3 പേര് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നു. നടുക്കിരിക്കുന്ന ആളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഇടതുവശത്തിരിക്കുന്ന ആൾ 100 രൂപ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റി. വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ചെയ്ത കാര്യം, അയാളുടെ ബാങ്കിന്റെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 100 രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അപ്പൊ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ റിസൾട്ടാണ്. 2 പേരും ചെയ്തത് ഒരേ റിസൾട്ടാണ്. ഒരാൾ 100 രൂപ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി, മറ്റേയാൾ 100 രൂപ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഈ 2 കാര്യത്തിലും ഒഫൻസുകൾ സെയിം ആണെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് 100 രൂപ എടുത്തു മാറ്റിയത് ഒരു സിമ്പിൾ തെഫ്റ്റ് ആണ്. കോടതിയിൽ വിചാരണയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 മാസത്തെ തടവ് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാം. ചിലപ്പം ചെറിയൊരു ഫൈനൊക്കെ ആയിട്ട് കോടതി വിടും. പക്ഷേ അയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കയറി സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 100 രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ആൾക്ക്
3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും 2 ലക്ഷം രൂപ ഫൈനും കിട്ടും. അതാണ് ഈ സൈബർ ഒഫൻസും സാധാരണ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഇനി സൈബർ ഒഫൻസ് വേണ്ട, പോക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതും പിടിക്കപ്പെടും കേട്ടോ, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പോ ഇനി ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഇടതുവശത്തിരിക്കുന്ന ആള് പൈസ എടുത്ത കാര്യം കോടതിയിൽ ആരെങ്കിലും സാക്ഷി പറയണം. സാക്ഷി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കപ്പെടൂ. സാക്ഷി ആരും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രതി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ സൈബർ ഒഫൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബാങ്കിലൂടെ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ആളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റ സാക്ഷിയും വേണ്ട. ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഏത് ദിവസം ഏത് സമയത്ത് എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതെന്നും ആ പൈസ എവിടെ വെച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പോലീസിന് മിനിറ്റുകൾക്കകം ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് കോടതിയിൽ കൊടുത്താൽ ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ കോടതിക്ക് മറ്റു മാർഗമൊന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ള തരമില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വളരെയധികം കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായി നിങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് സാമാന്യം നല്ല ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് 100 രൂപ എടുക്കുന്നതും അയാളുടെ ഫോണിലെ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതും തമ്മിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ്. ഒരാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അയാളുടെ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് 3 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്. അതായത് അതിനകത്ത് ഒരാളുടെ അതിനകത്തുമുണ്ട് 2-3 ഒഫൻസുകൾ. ഒരാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അയാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കയറുന്നത് പോലും ഒഫൻസാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ അല്ലെ കൂട്ടുകാരുടെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് റോങ് ആയിട്ട് പാസ്വേഡ് അടിച്ചാൽ പോലും ഒഫൻസ് ആണ്. എന്റെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഒരാള് റോങ് ആയിട്ട് പാസ്വേഡ് എന്റെ പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവരറിയില്ല എന്റെ മൊബൈല് അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പാറ്റേൺ അടിച്ച് കയറി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വരും, എന്താണ്, this person attempted to unlock your phone 3 times incorrectly എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ വരും. ഈ മെസ്സേജ് മാത്രം മതി ഞാൻ കോടതിയിൽ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ എന്റെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് ഒരാൾ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്റെ ഫോൺ ഒരാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഡാറ്റ മുഴുവൻ, എന്റെ വിലപ്പെട്ട ഡാറ്റ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനായി അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്താൽ അത് വലിയ കുഴപ്പമാകും. മനസ്സിലാക്കുക, ഒരാളുടെ ഫോൺ എടുത്ത് അയാളുടെ പാറ്റേൺ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ, ഈ പെർമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കണം, പെർമിഷൻ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് വാക്കാലാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഗാഡ്ജറ്റിലാണ്. ആ ഗാഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തതിന് കൃത്യമായ റെക്കോർഡുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് എപ്പോഴും കുഴപ്പമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആപ്പുകളൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഓരോ ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആക്സസ് ടു യുവർ കോണ്ടാക്ട്സ്, ആക്സസ് ടു യുവർ ഗാലറി, ആക്സസ് ടു യുവർ വീഡിയോ ക്യാമറ, എങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ചോദിക്കും. എല്ലാം യെസ് 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 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടൂ. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് നിങ്ങളുടെ ആ മൊബൈൽ ഫോണിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ക്യാമറ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഗാലറി ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഫോട്ടോ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു. അറിയാമോ, ഹിഡൻ ക്യാമറകൾ, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പല തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയും നിങ്ങളുടെ മൈക്കും അറിയാതെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ എന്താ പറയാ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് പല ആപ്പുകളുമാണ് പലപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കയറുന്നത് എന്ന് ഉള്ള ശ്രദ്ധ വേണം എല്ലാവർക്കും. പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പണ്ട് കാലത്തും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രേമബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ശീലമൊക്കെ പണ്ടുമുണ്ട്, ഇന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന നന്ദകുമാർ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവളുടെ കയ്യിലെ പേന അവളുടെ പേന അവന്റെ കയ്യിൽ മുട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 3 ദിവസം കുളിക്കാതെ കൈ പൊക്കി പിടിച്ച് നടന്നവനാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് കാലം മാറി. ഇന്ന് 3-ാം ദിവസം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക? ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും റിലേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പിക്ക് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കും, അല്ലെ? പിക്ക് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കും. പിക്ക് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല, ഇഷ്ടമില്ല, വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പോൾ തുടങ്ങുകയായി പ്രശ്നം. പിന്നെ ന്യൂഡ് ഫോട്ടോ വാങ്ങിക്കും. ന്യൂഡ് ഫോട്ടോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ന്യൂഡ് ഫോട്ടോ വാങ്ങിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ന്യൂഡ് ഫോട്ടോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഒരിക്കലും അത് പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു കാരണവശാലും അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു തീക്ഷ്ണമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ്. ഭാര്യ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഭാര്യ കുറച്ചു നാളായി ഗൾഫിൽ പോയിട്ട്. അവർ തമ്മിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് ന്യൂഡ് ഫോട്ടോസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഭാര്യ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം അവർ തമ്മിൽ ചെറിയ കലഹമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ നീ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള നിന്റെ ന്യൂഡ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ആരാ പറഞ്ഞത്? സ്വന്തം ഭർത്താവാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭാര്യമാർ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു ന്യൂഡ് ഫോട്ടോ ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഏത് ആള് എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ഭീഷണി ഉണ്ടായാലും ഒരു പെൺകുട്ടിയും അവരുടെ ന്യൂഡ് ഫോട്ടോസ് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നീട് അവർ ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ആര് ചോദിച്ചാലും നിനക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നീ അയച്ചു തരാത്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 185 ഏകദേശം 170-80ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒരു 50 കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കും എനിക്ക്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു പെൺകുട്ടിയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സൈബർ ലോകത്തിന്റെ കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ നിങ്ങൾ പലരും വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക, അച്ഛനെയും അമ്മയും സഹായിക്കുക. വീട്ടില് അത്യാവശ്യം ഇപ്പം കോവിഡ് കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലിഷർ ടൈം ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അവനവൻ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ജീവിക്കാൻ ഉള്ള കാര്യക്ഷമത നേടിയെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അല്പം പച്ചക്കറി വളർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കാനോ നല്ല ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ, അല്ലെ? അതിനു പകരം ഗാഡ്ജറ്റ്സുമായിട്ട് എല്ലാ സമയവും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയാ, an idle man's mind is the workshop of a devil എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പിന്നെ 4 മണി വൈകുന്നേരം വിട്ട് വരുന്ന സംഭവമില്ല. ആദ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താ നോക്കുക? വാട്സാപ്പിൽ ആരൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, അത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ സ്റ്റോറികൾ നോക്കും. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ സ്റ്റോറികൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ടെലഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിയും ഏതൊക്കെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് മെസ്സഞ്ചറിൽ ആരൊക്കെ മെസ്സേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താ പറയാ, അടുത്ത ട്വിറ്ററൊന്നും പിന്നെ പിള്ളേർ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വട്ടം കറങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വാട്സാപ്പിൽ പുതിയ മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഗെയിം കളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്കോ വാട്സാപ്പിലേക്കോ വരും. വെളുപ്പിന് 2 മണി വരെയും 3 മണി വരെയും ഒക്കെ ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സിന് അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നിരവധി കുട്ടികളെയാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ഒഫൻസുകളിലേക്കാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പയ്യൻ. അവന്റെ പ്രശ്നം മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ആണ്. മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ അവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ അവന് പറ്റില്ല. ഞാൻ എന്റെ അനുജന്മാരോടും അനുജത്തിമാരോടുള്ള എന്റെ ഒരു ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെ ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആരുമായി തീരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആരുമാവില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. എല്ലാ കുട്ടികളോടും എല്ലാ കൊച്ചനുജന്മാരോടും അനുജത്തിമാരോടുമുള്ള എന്റെ ഒരു ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ കാര്യം. നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കണം. രാത്രി ഇത്ര മണി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും, അല്ലെ? കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഈ സംസാരമൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു. അച്ഛനോട് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം, അമ്മയോട് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം, ഒരു കാര്യവുമില്ല, അല്ലെ?
ഈ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അവരോടെല്ലാം ഭയങ്കര കമ്പനിയാ അല്ലെ. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈവൻ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു മാജിക്കൽ, നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മാജിക്കൽ വേൾഡ് ആണിത്. കാരണം സിനിമ കാണേണ്ടവർക്ക് സിനിമയുണ്ട്, ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചാറ്റുണ്ട്, ഗെയിം കളിക്കേണ്ടവർക്ക് ഗെയിം ഉണ്ട്, പോണോഗ്രാഫി കാണേണ്ട ആളുകൾക്ക് പോണോഗ്രാഫി കാണാനുള്ള സംഭവമുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കുട്ടികളെല്ലാം എന്താ പറയാ പല തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സുകളുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനോട് വല്ലാതെ പ്രേമം, വല്ലാതെ എന്താ പറയാ ബാക്കിയെല്ലാ കുട്ടികളും. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പീർ പ്രഷർ ഉണ്ട്. കാരണം മറ്റു കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രതയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. അപ്പോ കൂട്ടുകാരികൾ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു, ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു, ഓരോരോ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിൽ, കൂട്ടുകാർക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഔട്ടാവും, നിങ്ങൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മറ്റുള്ളവർ കാണും എന്നുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയിലാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് മുതിരുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള 2-3 കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു 1-2 കഥകൾ ഞാൻ പറയാം. ഒരു പെൺകുട്ടി, അവള് +1 പഠിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അവള് സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തില് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. അപ്പൊ അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരു ഡ്രൈവറാണ്. അച്ഛൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവൾക്കും എന്താ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവള് അച്ഛന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അച്ഛനോട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കഥയല്ല കേട്ടോ, ഒരു 3 വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ കഥയ്ക്ക്, ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ സീനല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല, അങ്ങ് എടുക്കൂല്ലേ. അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മൊബൈൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ എനിക്ക് അലാറം വെക്കാൻ, പപ്പ എനിക്ക് അലാറം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഫോൺ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പപ്പ വിചാരിച്ചു അലാറം വെക്കാൻ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാനല്ലേ. പുള്ളി ബില്ലിങ്ങോട് കൂടി മൊബൈൽ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവൾ ഈ മൊബൈൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവളുടെ കൂട്ടുകാരി ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലുണ്ട്. ആ പയ്യനെ എന്നെ ചന്തമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ പപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ അവൾക്ക് മെസ്സഞ്ചറിൽ കയറി ഇവളിത് കണ്ടു. അവളൊരു അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി മെസ്സഞ്ചറിൽ കയറി ഇത് കണ്ടു. അതിനുശേഷം അവളും ഈ മെസ്സഞ്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവള് ഒരു പയ്യനെ ഇങ്ങോട്ട് ഹായ് വെച്ചു തിരിച്ച് അവളും ഹായ് വെച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞു. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ഞാൻ കോട്ടയത്തെ കൈരളി ഫോർഡിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, 24 വയസ്സുണ്ട്, നല്ല പടമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം BMW-ന്റെയും ബെൻസിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ കണ്ണാടി വെച്ചും കണ്ണാടി വെക്കാതെയും ഒക്കെ നിന്നിട്ടുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ടുള്ള പടമുണ്ട്, മറ്റേ കീറിയ ജീൻസ് ഇട്ടുള്ള പടമുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള പടങ്ങളുണ്ട്, കൊള്ളാവുന്ന നല്ല രീതിയിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളേരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ. അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പടങ്ങളെല്ലാം അവൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം, നല്ല പയ്യൻ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഹായ് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇഷ്ടത്തിലായി കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഇവളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സൺഡേ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അയ്യോ, ചേട്ടായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവള് അത്ഭുത പരതന്ത്രയായി ചേട്ടായി ആയിട്ട് മാറി നിന്നൊരു സെൽഫി എടുത്തു. ചേട്ടായിയുടെ മൊബൈലിലാണ് എടുത്തത്. ചേട്ടായി അതുമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരം ചേട്ടായി പറഞ്ഞു, എടി ഞാന് നമ്മളിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സെൽഫി ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തിനാണ്? ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പെൺകുട്ടി സമ്മതിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെ. അവൾ പറഞ്ഞു, അയ്യോ വേണ്ട, ഒരു കാരണവശാലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവൻ പറയുന്നു, നിനക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നീ ഈ ഫോട്ടോ ഇടാൻ സമ്മതിക്കാത്തത്. നിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ, പിന്നെന്താ നിനക്ക് സമ്മതിച്ചാല് നമുക്ക് 2 പേർക്കും മാത്രം കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതങ്ങ് ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പെൺകുട്ടി ഒരു തരത്തിലും അവൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടായി, അപ്പം അയാള് വളരെ സീസൺഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. അയാൾക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൺ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി അയാൾക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അപ്പോ അവള് വീണ്ടും അവൾ കെഞ്ചി, ചേട്ടായി വേണ്ട എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അവൻ തിരിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം, നീ സമ്മതിക്കാത്തത് നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇതിന് സമ്മതിക്കാത്തത് എന്നുള്ള ലൈനിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ
അവന്റെ മുൻപിൽ വിശ്വാസം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ബാധ്യത ഈ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടായി. പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കി എന്നെ കാര്യം വേണേലും പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേൾക്കാം എന്ന് പറയാം. ശരി, എന്നാ പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, നിന്റെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ പടം എനിക്ക് അയച്ചതാ എന്നാണ് ഈ ചേട്ടായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പെൺകുട്ടി വിചാരിച്ചു, അത് സെക്യൂർ ആണ്, ആരും കാണില്ലല്ലോ, രഹസ്യമായിട്ട് ഈ ചേട്ടായിക്ക് മാത്രമല്ലേ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അവള് അത് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഒരല്പമൊക്കെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആ വിശ്വാസം, അവന്റെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികൾ, എന്നോടൊരു പെൺകുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോയ്സ് ലവ് ഈസ് ലസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗേൾസ് ലവ് ഈസ് ട്രസ്റ്റ്. അപ്പോ ഈ ട്രസ്റ്റ് ചൂഷണം ചെയ്യാനാണ് പല കാമുകന്മാരും ശ്രമിക്കുക. പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ വിശ്വാസം എന്നുള്ള ആ ഒരു സാധനം ചൂഷണം ചെയ്യാനാണ് പല കാമുകന്മാരും ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി അത് അയച്ചു കൊടുത്തു. അന്നത്തേക്ക് ചേട്ടായി ഹാപ്പിയായി. അടുത്ത ദിവസം അവളോട് പറയുന്നു, നീ ഫുൾ ന്യൂഡ് ഫോട്ടോ വേണം എനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ. പെൺകുട്ടി സ്വാഭാവികമായും എതിർപ്പ് പറയും. അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവൻ ചെറിയൊരു ഭീഷണിയുടെ ലൈൻ കൂടെ. എന്നാ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ എന്നാലും പപ്പയുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നാണല്ലോ നീ കയറുന്നേ, അപ്പൊ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പപ്പായ്ക്ക് ഇന്നലെ അയച്ചിരുന്ന പടം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തേക്കണോ? അപ്പൊ അവളെന്ത് പറഞ്ഞു, വേണ്ട ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവൻ വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവന്റെ റിക്വസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അവൻ പറയുന്നു, നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ഞാൻ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും, യു ഷുഡ് ഓപ്പൺ യുവർ ബാക്ക് ഡോർ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവൾക്ക് പക്ഷേ എതിർക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അവളുടെ 2-3 ഫോട്ടോ, വളരെ മോശപ്പെട്ട ഫോട്ടോ ഈ പയ്യന്റെ കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോഴും അവനൊരു എന്താ പറയാ, പ്രേമത്തിന്റെയും ഭീഷണിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ബോർഡർ ലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചത്. അവന്റെ എതിർപ്പിനെ അപ്പോഴും അവൻ പറയും, നിനക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ നീ ഞാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എതിർക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ആ പെൺകുട്ടി വീണ്ടും എന്തായി മാറുകയാണ്, എനിക്ക് വിശ്വാസം ആർജിച്ചെടുക്കണം, ചേട്ടായുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലൈനിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആർജിച്ചെടുത്തു. അവൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി അവിടെ വരികയും ആ പെൺകുട്ടിയെ മൊളസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെയും വീഡിയോ അവൻ പിടിച്ചെടുത്തു. പിന്നീട് ആ പെൺകുട്ടിയെ പലതവണ ഇവൻ മൊളസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അടുത്ത് ഈ പെൺകുട്ടി വരുമ്പോ, +1 പഠിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി വരുമ്പോൾ അവൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിലാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. വീട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. അതിന് ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള കാരണം, നന്നായി പഠിച്ചിരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി പഠിത്തത്തിൽ പുറകോട്ട് പോയി വല്ലാതെ ഉദാസീനതയായിരിക്കുന്നത് കണ്ട് സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നെ വിവരം അറിയിച്ച്, സാർ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, അവളെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് പറയാമോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ കഥകളെല്ലാം പറയുന്നത്. ശരി, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്താറില്ല. ഈ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാമുകന്മാരെ ഒന്നും വിളിച്ചു വരുത്താറില്ല, ഞാൻ പോയി പിടിക്കാറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പോയി കല്ലറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്നു. കല്ലറയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് കൊടുതുരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു പാടവരമ്പിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കട്ടിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത, ഒരു മേശ പോലും ഇല്ലാത്ത, ഒരു കസേര പോലും ഇല്ലാത്ത, ഒരു ഓട് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ കുടിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുടെ വീട്. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എന്തായിരുന്നു, ഇവൻ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ബൈ പ്രൊഫഷൻ. ഹി വാസ് നോട്ട് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, ഹി വാസ് എ പെയിന്റർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ. അവൻ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ വീടിന്റെയും മുമ്പിലെ കാറുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് അവൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. BMW-ന്റെയും ഓഡിയുടെയും ഒക്കെ ഫോട്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിലെ ഫോട്ടോ, കാറുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് അവൻ. പാവം ഈ പെൺകുട്ടി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, ഇവന്റെ കസിൻസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ ബന്ധുക്കളുടെയോ ഒക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും, നല്ല സമ്പന്ന വീട്ടിലെ കുടുംബമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പെൺകുട്ടി വിചാരിച്ചിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ വീട് ഞാൻ കണ്ടപ്പോ, പക്ഷെ എങ്കിലും അവനവിടെ കിടക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇഷ്ടിയൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മണ്ടൽ കുറച്ച് പലകയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മണ്ടല കയറി കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവന്റെ സൈഡിൽ ലാപ്ടോപ്പ് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, മെമ്മറി കാർഡുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ. ഞാൻ ആ ലാപ്ടോപ്പും അവനവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചാമക്കാല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവനൊരു വീട്ടിൽ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ അവനെ പിടിച്ച് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞെട്ടുന്നത്. There were 27 folders in his mobile phone. ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ ചിന്നു, മിന്നു, ചക്കര, മുത്ത്, ബാവ,
പുന്നാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോരോ പേരുകളിൽ 27 ഫോൾഡറുകളാണ് അവന്റെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ 27 ഫോൾഡറുകളിലും 27 പെൺകുട്ടികളുടെ ആദ്യം മുതലുള്ള അവർ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോസും എല്ലാം ഇവൻ വളരെ കൃത്യമായി അടുക്കി പെറുക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 27 കുടുംബങ്ങളെയും ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തി, 27 കുടുംബങ്ങളെയും പരസ്പരം കാണാത്ത രീതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ഞെട്ടി. എന്റെ ചേട്ടായി എന്നെ ചതിക്കില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അടുത്തയാളുടെ കഥ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്, അടുത്തയാളുടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചേട്ടായി ഇത്ര വലിയ ചതിയനായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മാജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് വന്നു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് പലപ്പോഴും പറയും, നിന്റെ കണ്ണുകൾ കാണാൻ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് വളരെ നല്ലതാണ്, നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പറച്ചിലിൽ മാത്രം വീണു പോകുന്നവരാണ് പെൺകുട്ടികൾ. പക്ഷെ പെൺകുട്ടികളുടെ കരുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഇത്തരം പ്രശംസാവാചകങ്ങളല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കരുത്ത്. അവൾക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള, അവൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കാനുള്ള, നല്ല സ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള അവളുടെ ആർജവമാണ് അവളുടെ കരുത്ത്, അല്ലേ? കണ്ണുകൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന, മുടികൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന, മുഖം നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന, കാണാൻ സുന്ദരിയാണ് എന്ന് അമിതമായി പറയുന്ന ആളുകളെ അല്പമൊക്കെ സംശയിക്കുക തന്നെ വേണം, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അതിലങ്ങ് മനം മയങ്ങി പോയാൽ ഇതുപോലുള്ള പിറ്റ് ഫോളുകളിൽ, ചതിക്കുഴികളിൽ ചെന്നപ്പെട്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലോകത്തിനുമുണ്ട് കുറേയധികം പ്രത്യേകതകൾ. അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആവശ്യമാണ്. അമേരിക്കയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സായിപ്പും മദാമയും കല്യാണം കഴിക്കും. അവർക്കറിയാം അവർ 40 വയസ്സിലൊക്കെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുക മിക്കവാറും. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സായിപ്പിന് ഇതിനു മുമ്പ് ഗേൾഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കറിയാം? സായിപ്പിന് അറിയാം. ഗേൾഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മദാമയ്ക്ക് അറിയാം. തിരിച്ച് സായിപ്പിനും അറിയാം ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ചിന്താഗതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർ കല്യാണം കഴിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നാലും നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി അവൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പുരുഷന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ആളായിരിക്കണമെന്നാണ് ഓരോ പുരുഷനും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓരോ സ്ത്രീയും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കൻ ഇതുവരെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കണമെന്നാണ് ഓരോ പെൺകുട്ടിയും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടു നടപ്പും ചിന്താഗതിയും ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ മോശം ചിത്രങ്ങൾ, നമ്മുടെ മോശം പടങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചാറ്റുകൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു 200-250 മൊബൈൽ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതെല്ലാം ബോംബുകളാണ്. ബോംബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും അന്തസ്സാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ആ സാധനം വെളിയിൽ വിട്ടാൽ, വെളിയിൽ കൊടുത്താൽ അത് നശിപ്പിച്ചു കളയും. ആ സാധനമൊക്കെ വെളിയിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കേടാകാം. അത് നന്നാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഉറപ്പായിട്ടും, അല്ലേ? ആ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അവനതൊന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ, അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? വലിയ അപകടത്തിലാവും, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളുടെ ഫോണുകളിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട. അതിലെ നല്ല തീരുമാനം. ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സോണിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്, എല്ലാ കാലത്തും വലിയ ഒരു ഭയപ്പാടോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? അന്തസ്സായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിൽ പവർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു മോശപ്പെട്ട പടം എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുക്കില്ല, ഞാൻ അത് ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഹസ്ബൻഡിനോട് പോലും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ, ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കർശനമായി ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡേഞ്ചറസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ നിങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പല കോഴ്സുകൾക്കും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ID പ്രൂഫ്സ് ഒക്കെ അക്ഷയ സെന്ററുകളിലും ഇന്റർനെറ്റ് കഫേകളിലും മറ്റു ആളുകളെയൊക്കെ സഹായം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
പക്ഷെ അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനമായും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ID പ്രൂഫ്സും ഫോട്ടോയും ഒന്നും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വളരെ പ്രമാദമായി നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, പത്രം വായിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറിയാം. ആ സമയത്ത് അതിനകത്ത് പ്രതിയായിരുന്ന പൾസർ സുനി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള ഒരാളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു സിം കാർഡാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു കേസ് എടുത്ത് നോക്കി, അങ്ങനെ നോക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായ കാര്യം, കോട്ടയത്തുള്ള ഒരാളുടെ പേരിലാണ് ഈ സിം കാർഡ്. അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ ഇതിനകത്ത് ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അയാള് ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ഡ്രൈവറാണ്. ആ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുള്ളിക്കാരന് ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബയോഡാറ്റ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി പുള്ളിയുടെ ബയോഡാറ്റയും ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫും ഫോട്ടോഗ്രാഫും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറായ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ഉടമ അയാൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സിം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ, അയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിയിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സിം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ പയ്യൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ID പ്രൂഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിം കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അയാളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു, അയാൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. അത് അയാളെ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കിങ്ങിന് സഹായിച്ച ആൾക്ക് അത് അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അതിരുന്നു. അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രതിയായ പൾസർ സുനി. ആ പൾസർ സുനിയുടെ കയ്യിൽ ആ നടിയെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സിം കാർഡ് ഇതാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ വളരെ നിസ്സാരമാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ID പ്രൂഫ് ഉപയോഗിച്ച് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു സിം കാർഡ് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ID പ്രൂഫുകൾ നമ്മൾ അത്രയും സെക്യൂർ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽസ് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സിം കാർഡ് ആവശ്യമായി വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ID പ്രൂഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിം കാർഡ് എടുക്കുകയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോലീസ് വളരെ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആദ്യമായി വന്ന ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുഖവിലേക്ക് എടുത്ത് അവൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് അവന് പൾസർ സുനിയുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നും അവന് ഇതുപോലുള്ളൊരു കളിപ്പ് പറ്റിയതാണെന്നും ഉള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ പയ്യൻ. ഇത് വലിയ കുഴപ്പമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ID പ്രൂഫ്സ് എല്ലാവരും വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. അത് അലക്ഷ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അലക്ഷ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുഴപ്പം വരും അല്ലേ? അതുപോലെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട്, എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ പ്രൈസ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി. അങ്ങനെ ഒരാളും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി മണി തരില്ല എന്ന് ആലോചിക്കുക. ഒരാളും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി ഒരു സാധനം തരില്ല എന്ന് ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ കാർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സിൽ വരും നാപ്റ്റോള് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ കാറ്. ഇത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല, ഒരു കാരണവശാലും ശരിയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഒന്നും ഫ്രീ തരില്ല, സംശയം വേണ്ട, ഒരാളും ഫ്രീ തരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ പേ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിലും ഒക്കെ, നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒരു മിനിമം പൈസ മാത്രം ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പൈസയുള്ള അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, ആ പൈസ പോയിപ്പോവും, സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരില്ല, ഒരു കാരണവശാലും വരില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒരാളും OTP അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വിളിക്കില്ല നിങ്ങളെ, സംശയം വേണ്ട. എത്ര പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ വീണ്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കാശ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അടുത്ത ഒരു മോഡ് ഓഫ് തട്ടിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളിങ്ങനെ മെസ്സഞ്ചറിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു സായിപ്പ് വന്ന് അല്ല ഒരു മദാമ വന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടും. മദാമ ഒന്ന് ഹായ് വെക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മദാമയായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നല്ല ചാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും. അതിനുശേഷം മദാമ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയും, എനിക്ക് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളോട് വളരെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവന്റ്സിനെ പറ്റിയും ഇവിടെയുള്ള മോണമെന്റ്സിനെ പറ്റിയും അവർ അതിനകത്തെല്ലാം വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നും അവരുടെ ജന്മാഭിലാഷം ഇന്ത്യയോ കേരളമോ സന്ദർശിക്കലാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റി അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തി കാരണം ഇതെല്ലാം നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമില്ലേ. അവിടെ ഇരുന്നാലും നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ നെറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അല്ലെ? അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ നമ്മളോട് ഈ കഥയെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പറയുക. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കഥകളി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാന്നാനം പള്ളിയിൽ വരണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്.
വൈനോട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ സന്തോഷം, ഒരു സായിപ്പുള്ളൊരു മാതാവ് നമ്മുടെ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവർ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളെ കാണിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഞാൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി നല്ല പെർഫ്യൂം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്ര പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര യൂറോ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കും, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. അങ്ങനെ സായിപ്പിനെയോ മദാമയോ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പോന്നു എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഡൽഹി മിക്കവാറും ഫ്ലൈറ്റ് എന്തായാലും കൊച്ചിക്കൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ, എല്ലാം ഡൽഹിയിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് പറയും എന്റെ ബാഗേജ് വരാൻ ഡിലേ ആണ്, എന്റെ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല, ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ല, എനിക്ക് ആ ബാഗേജിന്റെ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1,25,000 രൂപ അർജന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ അടച്ചേ പറ്റൂ, അതർവൈസ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സായിപ്പ് വരുന്നു. ഇന്നലെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഇന്നലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ. ആ കണ്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സായിപ്പ് പറഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൊണ്ട് പണയം വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അയലോകത്തെ സ്വർണം പണയം വെച്ചിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്കാണ് നാളെ സായിപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ മറ്റേ എന്താ പറയാ 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തത്തുല്യമായ പൗണ്ടും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാ സായിപ്പ് വരുന്നത്. ഇന്നലെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അയലോകത്ത് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സായിപ്പ് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സായിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരണമല്ലോ, ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതോട് തീരുക. കഥ തീർന്നു അതോടുകൂടി. ഈ 2 ലക്ഷം രൂപ അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ സായിപ്പും ഇല്ല, ആരുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്. മനസ്സിലായി? ഇതെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റ് ഫ്രോഡുകളാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുമായും നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പല പെൺകുട്ടികളും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇൻസ്റ്റയിൽ കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചറിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു. അടുത്തിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് 2:30-3 ആയപ്പോ ഞാൻ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ബോസ് DYSP സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ, ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ, കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ്, കഴിഞ്ഞ അക്കാദമിക് ഇയറിലാണ്, അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ് കോട്ടയുണ്ട്, അവിടെ വരെ ഒന്ന് ചെല്ലണം. അവിടെ നമ്മുടെ മലപ്പുറംകാരായ ഒരു 3 പയ്യന്മാരെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എക്സൈസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ സംശയം, അവരുടെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി കഞ്ചാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനാ അവർ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. അതിനൊന്ന് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏകദേശം ചെറുപ്പക്കാരെ പിള്ളേരാ, 19, 20, 21 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ. 3 പിള്ളേരുണ്ട്, കാണാൻ നല്ല ചുള്ളന്മാര്, കുഴപ്പമില്ല, മിടുക്കന്മാര്, നല്ല ഫ്രീക്കൻ ബൈക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്, മറ്റേ 220 ലൂമിനാറും ഒക്കെ ബൈക്കും ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ടാ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം എന്താ പറയാ, അവന്മാരെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 12ഓളം മാല പൊട്ടിക്കലുകൾ അവന്മാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കുകൾ 10-ലധികം ബൈക്കുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പയ്യന്മാരാ. അപ്പോഴും എന്റെ സംശയം തീരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഇവര് കൺഫസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്റെ ആലോചന, എന്തിനാ ഇവര് ഇവിടെ വരണം? എന്തിനാണ് ഇവർ ഇവിടെ വരേണ്ടത്? ഈ കോട്ടയത്ത് എന്തിനു വരണം മലപ്പുറംകാര് പയ്യന്മാര്? അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരുടെ മൊബൈൽ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനകത്ത് സുന്ദരനായ ഒരുത്തനുണ്ട്. അവന്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, അവന് മൈ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ ആണ്. പെങ്കൊച്ച് +1 പഠിക്കുന്നത്, വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവന്മാരെ കോട്ടയത്ത് വരുന്നത്. ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞെട്ടുക. ഈ പെങ്കൊച്ച് ഇവരെ പരിചയപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? അതൊക്കെയാണ് രസം. അവൾ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിൽ ടൂർ കൊണ്ടുപോയപ്പോ മൈസൂർ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, അപ്പൊ ഇവര് മൈസൂർ കൊട്ടാരം കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ, കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഒരു 2-3 പയ്യന്മാർ പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവര് മൈസൂർ കൊട്ടാരം കാണാൻ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു പയ്യൻ ഇവളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി. പോരാൻ നേരത്തൊരു തുണ്ട് കടലാസിൽ അവന്റെ നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പോകും. ആ നമ്പറിൽ പിന്നീട് ഇവള് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പയ്യനാണ് ഇവൻ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ പലപ്പോഴും റിലേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. സി ഹൗ ഡേഞ്ചറസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കില്ല അവൾ. ഈ ആൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ വിശ്വസിക്കില്ല. അങ്കിള് എന്റെ പപ്പയുമായി ചേർന്നിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റോറിയാണെന്നാണ് അവൾ വാദിക്കുന്നത്.
ഞാൻ ലൈവായിട്ട് അവൻ ബൈക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട്. ഞാൻ മറ്റൊന്നിനുമല്ല, അത് എറണാകുളത്ത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ട കേസാണ്, അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് ഇവൻ ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വിഷ്വൽസ് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ പ്രേമം തെറ്റിപ്പോയി, എന്താണ് അവൻ കുഴപ്പക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഏതിനെ പ്രതിയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുക? ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെ പ്രതിയാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ മാജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പ്രതിയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുക. എന്താ നീ മൊബൈലിൽ ഇത്രയും നേരം കുത്തിയിരിക്കുന്നത്? കുറച്ചു നേരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ, എന്തെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും പലപ്പോഴും വൈരാഗ്യവാസികളാണ് അല്ലേ? പാടില്ല. നമുക്ക് നന്നായി വരണം അല്ലേ? നമുക്ക് നന്നായി വരണം. നമുക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട്. ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ എടുത്ത് നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ച് അപ്പോൾ വേണം നമുക്കൊരു നല്ല റിലേഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനും എന്താ പറയാ ബാക്കി നമ്മുടെ ഭാവിയെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സിന് അഡിക്റ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് കുട്ടികളെ. ഞാൻ കാണുന്ന കുട്ടികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സിന് ഇപ്പോൾ അഡിക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഗാഡ്ജറ്റ്സ് മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവരോട് വൈരാഗ്യമാണ്, ദേഷ്യമാണ്. ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റി ആരും അറിയുന്നില്ല അല്ലെ? വിശാലമായ ലോകത്തെ പറ്റി അറിയുന്നില്ല. അതിൽ കാണുന്ന തമാശകൾ പറഞ്ഞു കൂടെ ചിരിക്കുക, അതാണ് ലോകമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ? നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ? കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആൺകുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ആൺകുട്ടികളാണ് പ്രധാനമായും, ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് കേട്ടോ, കാരണം പോൺ സൈറ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൺകുട്ടികളാണ്. പോൺ സൈറ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെജോറിറ്റിയും ആൺകുട്ടികളാണ്. ഈ പോൺ സൈറ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി, അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു പോൺ വീഡിയോയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അതല്ല എങ്കിൽ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി എന്ന് നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അത് കാണുക, അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുക, ഇതെല്ലാം ഗ്രീവിയസ് ഒഫൻസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ 5 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും 7 ലക്ഷം രൂപ ഫൈനും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്, ചെറിയ സാധനമല്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പിടിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ 10 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും 7 ലക്ഷം രൂപ ഫൈനും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്. എന്ത് മതി, നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിളിൽ ചൈൽഡ് സെക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് മതി, നിങ്ങൾ ആ ഒഫൻസ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തിടെ നിങ്ങൾ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു റെയ്ഡ് ഞങ്ങൾ കേരള പോലീസ് നടപ്പിലാക്കിയാണ്. ഈ ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ടില് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർപോൾ ആണ് ലിസ്റ്റ് തരുന്നത്. ഇന്റർപോൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇന്റർനാഷണൽ പോലീസ് ആണ് അല്ലെ? ഇന്റർനാഷണൽ പോലീസ് ഏജൻസിയാണ് ഇന്റർപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്റർപോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും ഇതിപ്പോ തരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് IP അഡ്രസ്സ് തരും. ഈ IP അഡ്രസ്സ് നോക്കി നമ്മൾ ഇതിന്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്, അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ തരുന്ന IP അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി കാണുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ തരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒരു മാസം ഞാൻ പോയപ്പോ 14 വീടുകളിലെ അഡ്രസ്സാണ് തന്നത്. വല്ലാതെ സങ്കടമായി പോയി. കാരണം ചെന്ന് പലരെയും പിടിക്കേണ്ടി വന്നു, അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ജയിലിടേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഇവരാരും അറിയുന്നില്ല ഇതൊരു ഒഫൻസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇവരൊന്നും ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഒഫൻസ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും ഇതൊരു ഒഫൻസ് ആണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ പറയും ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും കാണുന്നവർ പറയുക. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു ചൈൽഡ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി കണ്ടതായി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. ആ IP അഡ്രസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് കണക്കാക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്റർപോൾ ലിസ്റ്റ് തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ പോണോഗ്രാഫി കാണുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കുഴപ്പമായി മാറും അല്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ, ഒരു പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീടാണ്, ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല, അഡ്രസ് നമ്മൾ IP അഡ്രസ് ആണ് അവർ തരുന്നത്. ആ IP അഡ്രസ് നോക്കി ഞങ്ങൾ അഡ്രസ് എടുക്കുന്നു. അഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് ആ വീട് തപ്പി ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ആ വീട്ടിൽ ഇൻമേറ്റ്സ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അവിടെ ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള വീടാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ വീട്ടില് ഒരു 18 വയസ്സുകാരൻ പയ്യനുണ്ട്.
18 വയസ്സുകാരൻ പയ്യന് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. പള്ളി കഴിയുമ്പം ഇവന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട്. അവിടെ വന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവന്റെ അമ്മ വളരെ ആതിഥ്യ മര്യാദയുള്ള നല്ല ഒരു അമ്മയാണ്. മകന്റെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലോണം എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ഇച്ചിരി കപ്പയൊക്കെ പുഴുങ്ങി മീനൊക്കെ വറുത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും അത് വന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ വൈഫൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ +2 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ആ മൊബൈൽ ഫോൺ. അപ്പൊ ഇവന്മാരെ എവിടെ നിന്ന് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് തന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവനോട് പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചു. ആർക്കൊക്കെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവനെന്നെ അറിയില്ല, വീട്ടിലെ പയ്യന് തന്നെ അറിയില്ല. അങ്ങനെ അവന്മാർ എന്തൊക്കെയോ കാണാറുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇന്റർപോൾ നമുക്ക് ഈ IP അഡ്രസ് എടുത്ത് തരുന്നത്. ആരാ അകത്ത് പോയതെന്ന് അറിയാമോ? ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥനാണ് അകത്ത് പോകുന്നത്. ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ അകത്ത് പോയി. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാങ്കത്യം 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന്. ഒന്ന്, ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി കാണാൻ പാടില്ല, ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സേവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആ വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. 2, അവനവന്റെ വൈഫൈ ഒരാൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും നീ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിട്ടേടാ, ഇതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പറഞ്ഞടി, നീ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിട്ടേ, എടാ നീ ആ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിട്ടേ. ചെയ്തുകൂടാ. എത്ര തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കണം. ഒരാൾക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അതർവൈസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണുമായി സാമീപ്യം വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ സാധനം കയറി പിടിക്കുകയും അവർക്ക് ഇത് കിട്ടുകയില്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിടുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരാൾക്കും ഈ സാധനം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അറിയാത്ത അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ, നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ സിമ്മൊക്കെ എടുത്തു തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പേരിലായിരിക്കും, അച്ഛനായിരിക്കും ജയിലിൽ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയും ഉണ്ടായി. ഈരാറ്റുപേട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ, ഈരാറ്റുപേട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ അതിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി നടത്തുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ടിന് പോയതാണ്. ട്രാവൽ ഏജൻസി നടത്തുന്ന ആളാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി അടുത്തിടെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കണക്ഷൻ എടുത്തു അവിടെ. അപ്പൊ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കണക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പയ്യൻ ഭയങ്കര ബിരുദനാണ്. അവൻ 18 വയസ്സായിട്ടില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവന് കുറെ ലിങ്ക് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് അവനത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോൺ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അതെല്ലാം ലിങ്ക് എല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവൻ പോകും. അപ്പം അച്ഛനും അറിയത്തില്ല, ആരും അറിയത്തില്ല. അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും ഒന്നുമില്ല, ഒരു പരിപാടിയില്ല. അപ്പൊ ഈ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവനത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. മതി. ആരാ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് തന്നത്? കേരള പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല, ഇന്റർപോള് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് തന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇന്റർപോള് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് തന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തൊരു കാര്യം, ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതും ഇന്റർപോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. അന്ന് എസ് പി അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അരുണ്, ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം, എനിക്ക് ഇന്റർപോളിൽ നിന്നും അടിയന്തരമായ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ് സൂയിസൈഡ്. എനിക്ക് ഇന്റർപോൾ മെസ്സേജ് തന്നിരിക്കുകയാണ്, അവള് വലിയ പ്രശ്നത്തിലിരിക്കുകയാണ്, ഇന്റർപോൾ ആണ് മെസ്സേജ് തന്നിരിക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് പോയി എന്താണ് കാര്യം അന്വേഷിക്കണം, ആരാണ് കുഴപ്പക്കാരൻ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയി ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എടുത്ത് പോയി പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അവള് വീട്ടിലെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് വീണ്ടും മൊബൈലിലൊക്കെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ടാകും. ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോളെ നീ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വിട്ടിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും? എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് ആങ്കിളെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇന്റർപോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നില്ല. അയ്യോ, വിട്ടായിരുന്നു. എന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ? ഷീ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് എ ഗായ്. ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് അവൾ ഇഷ്ടത്തിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്ടക്കാരെല്ലാം പരസ്പരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സഞ്ചറിന്റെ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും. ശരിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവരിത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവൻ ആരോടൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാനും
ഇവൾ ആരോടൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവൻ അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവര് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് പാസ്വേഡ്സ്. അങ്ങനെ ഇവളൊരു ദിവസം ഇവന്റെ മെസ്സഞ്ചറിൽ കയറി നോക്കുമ്പോ ഇവൾ കൊടുത്തിരുന്ന 2-3 ഫോട്ടോസ് ഇവന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് അത്. അത്ര മോശം ഫോട്ടോസ് ഒന്നും അല്ല, കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫോട്ടോസാണ് വലിയ. അപ്പോ അവക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടക്കുറവായി, അവള് ഭയങ്കര വിഷമമായി. അവള് ഗൂഗിളിൽ കയറി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ആരും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന തലമുറയോട് ചോദിക്കുന്ന ശീലമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവരും സഹായത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്ന ആരെയാണ്? ഗൂഗിൾ അമ്മായിനെയാണ് അല്ലേ. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അമ്മായിയോട് ചോദിക്കും, ഉത്തരം പറയും. പനി വന്നാൽ അമ്മായിയോട് ചോദിക്കും, വഴി അമ്മായിയോട് ചോദിക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മായിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ ആന്റിയോടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവളും അത് തന്നെ ചോദിച്ചു. ഗൂഗിൾ ആന്റിയോട് എന്ത് ചോദിച്ചു? My boyfriend has sent my indecent photos to his friends. I am feeling suicidal. I want legal assistance. എന്നാണ് അവൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. Oh, definitely you will get assistance എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് ഗൂഗിൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അവൾ ആദ്യം കണ്ട ലിങ്കിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫോം വന്നു. അതിനകത്ത് ഇവളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് അറിയോ? ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിന്റെ സൈറ്റിലേക്കാണ് ആ സാധനം പോയത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് എടുത്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പെങ്കൊച്ച് ഒരു 18-year-old ഗേൾ സൂയിസൈഡിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അവരത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു. അവരതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് നേരെ ഇന്റർപോളിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്റർപോള് നേരെ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അറിയിച്ചിട്ട് അവിടുന്നാണ് ആരെ അറിയിക്കുന്നത്? കോട്ടയം SP വിവരം അറിയിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറകെ പോകും. മനസ്സിലായോ? ഇത് എവിടെയാ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്? ഈ പാസ്വേഡ് ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലെ. ഇനി മറ്റേ പയ്യനത് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഞാൻ അവനെ പോയി പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വലിയൊരു കുഴപ്പം ചെയ്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അവനത് ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും ഈ മെയിൽ സൈക്കോളജിയെ പറ്റി പെൺകുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുക. ആൺകുട്ടികളുടെ ഒരു സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ, എടാ അവൾ എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തരും, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്ര തിക്ക് റിലേഷനിലാണ് എന്ന് അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൻ അയച്ചു കൊടുത്തത്. ആ ഒരു വേർഷൻ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അവൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലെ. അവൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ജയിലിൽ പോയി ആ പയ്യൻ 1.5 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടാണ് അവന് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. അതായത് പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ, അവന്റെ കാമുകിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ഇൻഡീസെന്റ് ഫോട്ടോ ഒന്നും അല്ല, ഡീസെന്റ് ഫോട്ടോയാണ്. അവന്റെ ഏകദേശം 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന ഗാഡ്ജറ്റുകളും ഞാൻ കോടതിയിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്തു. ആപ്പിളിന്റെ ഐപാഡ്, ഐഫോണ്, അവൻ ഇത്തിരി പൈസയുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പിടിച്ച് ഞാൻ കോടതിയിൽ കൊടുത്തു. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? ചെറിയ കാര്യമല്ല അല്ലെ. ചെറിയ കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ വേറെ ആൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു, അവളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളുടേതാണെങ്കിൽ ഒട്ടും പാടില്ല. 3 വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. 3 വർഷം. അപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ആൺകുട്ടിയോട് എനിക്ക് വലിയ എന്താ പറയാ, അവനോടൊരു ചെറിയ സിമ്പതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഐ വാസ് ഹെൽപ്ലെസ്. എന്താണെന്നറിയാമോ? അത് ഇന്റർപോളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇക്കാര്യം. ഇന്റർനാഷണൽ പോലീസ് ഏജൻസികൾ വരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ നടക്കേടായി വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ ഫോട്ടോ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. 3 പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതെന്തായി? ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെ. ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയി സാധനം. ഇപ്പൊ പിന്നെ പിള്ളേർക്കുള്ള ഏറ്റവും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക, അതൊരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കിട്ടുന്നത് എന്ത് ഗാർബേജ് ആണെങ്കിലും അത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനൊരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരും. എന്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം, എന്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അടുത്തിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഒരു റേപ്പ് കേസാണ്. ഒരു റേപ്പ് കേസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് റേപ്പിനിരയായ പെൺകുട്ടിയും അതിനകത്തുള്ള അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടിയും അതിൽ അവർ ഏകദേശം ഒരു സെയിം ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോ ഒരാൾ ഒരു കൗതുകത്തിന്
ഇവർ രണ്ടുപേരും ആണ് എന്താ പറയാ, ഇവനെ പിടിച്ചു, ഇവളാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. ആ പോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അവളുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളും വെളിയിൽ പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം 50-ലധികം ആളുകളെയാണ് ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അവരുടെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണുകളും സീസ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ കൊടുത്തു. 3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്. എന്താണ്? ഒരു വിക്ടിമായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിക്ടിമായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിവാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വെളിയിൽ പറയുന്നത് ഒഫൻസ് ആണ്. ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും സിമ്പിളാ, അവളുടെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു ചെറിയ കേസ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണെന്നറിയാമോ? രാത്രി 10:30 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു, ഉറങ്ങിയോ. 10:30 ആകുമ്പോൾ അവളോട്, ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പൊ പിന്നെ അതൊക്കെ കുറച്ച് കോമൺ ആയി, ഒരു 5 to 6 years ബാക്ക് ആണ്. അവളുടെ അച്ഛൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഐ നീഡ് ലീഗൽ ആക്ഷൻ. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ മോളോട് 10:30 ആകുമ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനകത്ത് ദ്വയാർത്ഥമുണ്ട്, എനിക്ക് നടപടി വേണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. എന്താ, ഹായ് ഹോയ് അല്ലേ, ഹായ് വെക്കും, ഹോയ് വെക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത എന്താ, പിക്ക് തരുമോ, പിക്ക് തരുമോ, എന്താ ഡ്രസ്സായിട്ടേക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പോകുന്നു. മക്കളെ, എല്ലാം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കേട്ടോ, എല്ലാം ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഇതെല്ലാം റിട്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പോലീസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെടുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ചാറ്റുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ റിട്രൈവ് ചെയ്യും. റിട്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമോ അല്ലെ, റിട്രൈവ് ചെയ്യും, ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജെന്റിൽമാനായി ജീവിക്കാം അല്ലെ. ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ജെന്റിൽമാൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യണം, പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ അന്തസ്സ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അവരും നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയും വേണം. കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ജെന്റിൽമാൻമാരും എന്താ പറയാ അന്തസ്സുള്ള സ്ത്രീകളുമുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അല്ലേ. അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കിട്ടാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്. നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെയും അഖണ്ഡതയെയും ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം നെറ്റിലൂടെ നമ്മൾ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ ടെററിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി അതിനെ കണക്കാക്കുകയും എന്തു പറ്റുകയും ചെയ്യും, അത് വലിയ കുഴപ്പമാവുകയും ചെയ്യും. ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആണ് കിട്ടുക, ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ്. അതുപോലെ ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് അനധികൃതമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ അനധികൃതമായി കയറാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം 3-4 വർഷം ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ്. മറ്റൊരാളാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കില് ഞാനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരാൾ കയറിയിട്ട്, ഞാൻ ഇതിപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് പോയ സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ വന്ന് കയറിയിട്ട് ഞാനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇതിനകത്ത് കയറിയതിനകത്തുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നാലും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി തമാശനാണെങ്കിൽ പോലും ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയും അയാൾക്കെതിരെ ശിക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. 3 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും. അതുപോലെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ അടുത്തിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അതും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിന് രണ്ട് തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള പിറ്റ്ഫാൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിനെ വിചാരിക്കുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു കൺകുബിനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഹസ്ബൻഡിന് സംശയം. അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലാണ്, പുള്ളി ഇവിടെ വന്നു, ഭാര്യയോട് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഷീ ഡിനൈഡ് ദാറ്റ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു.
പക്ഷെ പുള്ളി ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ഭാര്യ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു ക്യാമറ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട്, IP ക്യാമറ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ ഗൾഫിൽ പോയത്. അയാൾ സംശയിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു രഹസ്യക്കാരൻ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ഈ ക്യാമറയിലൂടെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഗൾഫിലിരുന്ന് കാണുകയും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിനെ പിടിച്ച് ഭാര്യയെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചിവിടെ വന്നു. തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. അതായത് തിരിച്ചു വന്നു ഭാര്യയെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഭാര്യ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നേരെ ഒരു പരാതിയൊക്കെ എടുത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയാമോ? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇതുപോലെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ന്യൂഡിറ്റി എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പകർത്തി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഭർത്താവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? അയാള് 1.5 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് ഇറങ്ങി. ഭാര്യയുടെ പരാതി മനസ്സിലായോ? അപ്പോ വി ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു പീപ്പ് ഇൻ ടു ദ പ്രൈവസി ഓഫ് എനിബഡി. ഒരാളുടെയും പ്രൈവസിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഈവൻ സ്വന്തം ഹസ്ബൻഡിനാണെങ്കിൽ പോലും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് വെളിയിൽ വിടുന്നതും വളരെ ഒഫൻസീവ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന എല്ലാം അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകളയും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കേസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ DC ബുക്സിന്റെ ഒക്കെ പരാതിയിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയാം, ആൾക്കാരെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോപ്പിറൈറ്റഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അത് IT ആക്ട് അനുസരിച്ചും കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചും അതിനെതിരെ കേസെടുക്കാം. നമുക്കിപ്പം എന്താ പറയാ, തകഴിയുടെ ഒരു നോവൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് PDF ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. അത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ പബ്ലിഷർക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ട്. കാര്യത്തിൽ 4 വർഷം വരെ അകത്ത് കിടക്കും. നമുക്കെതിരെ കേസെടുക്കും. അത് രണ്ട് നിയമപ്രകാരം കുഴപ്പമാണ്. കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷനും ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, IT ആക്ടിന്റെ വയലേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കേഷനുകളൊന്നും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും പല കൂട്ടുകാരെ അയച്ചു തരും. പല കൂട്ടുകാരെ അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളായിട്ട് ഒരാൾക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മളായിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അറിയാലോ, ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ആരെന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്. എല്ലാം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ ഗാഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റി ഇതിൽ നിന്നും റീട്രേസബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെ? കോപ്പിറൈറ്റഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു കാരണവശാലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവനവന്റെ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിലാവുക എന്നതാണ് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കവിതയുണ്ട്. ആശിച്ച വേഷം ഒരു നാളും അരങ്ങിലാടാൻ ആവാതെ പോയ നടനാം ഭടനെങ്കിലും ഞാൻ. അതായത് ആശിച്ച വേഷം ഒരു നാളും അരങ്ങിലാടാൻ ആവാതിരുന്ന നടനാം ഭടനെങ്കിലും ഞാൻ മോഹിച്ചുപോയി. മകനൊന്നിനി മത്യവേഷം ആടിത്തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടു തെളിഞ്ഞുറങ്ങാൻ. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച വേഷങ്ങളൊന്നും ആടിത്തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ എന്റെ മകൻ, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച അതേ വേഷങ്ങളെല്ലാം എന്റെ മകൻ ആടിത്തിളങ്ങണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ മകൻ ചെയ്തതോ, ചോടും പിഴച്ചു പദമൊക്കെ മറന്നു താളം കൂടെ പിഴച്ചു. ചോട് പിഴച്ചു, പദം പിഴച്ചു, താളം പിഴച്ചു. മകൻ ആട്ടവിളക്ക് പോലും ഊതിക്കെടുത്തി. ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തിയാണ്, അല്ലെ? രംഗത്തെ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തുക. ആട്ടവിളക്ക് പോലും ഊതിക്കെടുത്തു. അത് കണ്ടു ഞാൻ നടുങ്ങി. അവസാനം പറയുകയാണ്, അച്ഛൻ മകനോട് പറയുകയാണ്, നീ വെച്ച പിണ്ഡം ഒരു നാളും എനിക്ക് വേണ്ട, ഭാവിക്കയില്ല മകനെന്നീന് നിന്നെ ഞാനും, തീ വെച്ചു കൊള്ളുക നിൻ പിതൃസ്മരണയ്ക്ക് നീയും. അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ നമ്മൾ ആവാതിരിക്കാം. ഇനിയുള്ള തലമുറ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കണം. നമുക്ക് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ സംസാരിക്കണം. എല്ലാവരോടും, അച്ഛനോട് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. കോവിഡിന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ നീക്കി വെച്ചിട്ട്, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ ഒരു ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിക്കൊണ്ടുള്ള എന്റെ ഒരു ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണം. എല്ലാവരും ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം എന്താ പറയാ, അതിന് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും വീട്ടുകാരോടും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ബോധപൂർവം നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം.
എന്താ പറയാ, അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അതർവൈസ് ഒരു മൂലയിൽ കുത്തിയിരുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരും ഭ്രാന്തികളുമായി മാറുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു തലമുറയായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറും അല്ലെ. അച്ഛനെയും അമ്മയെയൊക്കെ സഹായിക്കണം, വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം, എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറി വെക്കാൻ പഠിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ട്. ഗാഡ്ജറ്റ്സും ആമ്പിളർക്ക് ബൈക്കും വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ ആണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ കാലിബറുള്ള ആളുകളാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എല്ലാവരും നല്ല കാലിബറുള്ള നല്ല കുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ വൺസ് അഗൈൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന നിങ്ങളുടെ കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം അധ്യാപകരോട് നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെ ഇത്രയും നേരം ക്ഷണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം. Now it's time for our interaction. If you have any queries, you can ask now. സാറേ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ID പ്രൂഫ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും റൂം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ID പ്രൂഫ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ID പ്രൂഫ് അവർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ഈ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ അതിന്റെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫോട്ടോ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ലൈവ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ പ്രിന്റ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ആൾക്കാര്. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? അതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിലൊക്കെയാണ് പോയി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മനസ്സിലായോ? നമ്മളൊരു കഫേയിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലോ ഒക്കെ പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരത് സ്കാൻ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവരുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് സേഫ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രിക്കോഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ എന്റെ ID പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലീസിനെ ഈ കാര്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുൻപേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മറ്റേ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ഞങ്ങൾ അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ പയ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടില്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കറക്റ്റ് കാര്യം ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സാർ. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ വിശാഖ് ചന്ദ്രൻ ഫോർ ദ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. അറിവിലൂടെയും സയൻസിലൂടെയും മാത്രമേ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാകൂ. ഡോക്ടർ S. രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആണിത്. അതെ, അജ്ഞാനമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യുവതലമുറ ഇന്ന് പല സൈബർ കേസിലും അകപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ഈ അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ സാധിച്ചതിലും അതിന് അധ്യാപകർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതിലും ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ വെബിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അധ്യക്ഷ പദവും അലങ്കരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വിജിത് പോൾ മിസ്സിനും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിലും കൊമേഴ്സ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ കോളേജിന്റെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സേവ്യർ അച്ഛൻ ആശംസയിലൂടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടിയ അച്ഛന് എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ASI മിസ്റ്റർ അരുൺകുമാർ സാർ ഇന്നേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം മാറ്റിവെക്കുകയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനിടയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതിക്കുഴികളെ പറ്റി എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നതിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എങ്ങനെ സുഗമമായി കൊണ്ടുപോകാം എന്നതിനെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അതുപോലെ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ബോധവാന്മാരാക്കി തരികയും ചെയ്ത സാറിന് നന്ദിയുടെ നറുമലരുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സ്വാഗതം പറയുകയും ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുവാനായി മുൻകൈ എടുക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ HOD രാജു സാർ, അതുപോലെ IQAC കോർഡിനേറ്റർ മാത്യൂസ് T. തെല്ലി സാർ, IQAC മെമ്പേഴ്സ് ഷിബിൻ ചേട്ടൻ, അതുപോലെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സായ വിമൽ സാർ, ജിബിൻ സാർ, ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്ററായ ഷെറീന മിസ്, ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ഗീതിക മിസ്
എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നേ ദിവസം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയ ഈ പ്രോഗ്രാം വിജയമാക്കി തീർത്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.